നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എൺമക്കജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂള് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയും ചേർന്ന് ചെറിയൊരു യാത്രയയപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ സഹകരണവും പിന്തുണയും നമ്മുടെ സ്കൂളിന് 2011 മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, 2011 മാർച്ചിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സോമശേഖര JS അവർകൾ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് അന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നമ്മുടെ ആയിഷ മെമ്പറും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ BS ഗാംഭീര അവർകളും സൗദാബി മെമ്പറും അതുപോലെ ജയശ്രീ മെമ്പർ, ബാക്കി മെമ്പർ, അവരൊക്കെയുള്ള ഒരു ടീമായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് സ്കൂൾ ഇത്രയും നല്ല രീതിക്ക് നടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ സേവനം ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ലഭ്യമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല, നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഫെയർവെൽ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ശ്രീ സോമശേഖര അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു തലവൻ തന്നെയാണ്. ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു അത്രയൊരു കരുത്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്കൂളിനും എനിക്കും നല്ലൊരു കരുത്തായിരുന്നു നമ്മളെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പറയാൻ വാക്കുകൾ അത്രയും സഹായം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം നമുക്ക് കിട്ടും തന്നെയാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആർദ്രമായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ಸಾಂತ್ವನ ಬಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದಾಯಕೂಟ. ಈ ಒಂದು ವಿದಾಯಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದಾಯಕೂಟ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು, ಈ ವಿದಾಯಕೂಟ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಂಡಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಈ ವಿದಾಯಕೂಟ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ತನಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹುಶಃ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿದಾಯಕೂಟ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಡ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂತವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ದಿವಸ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಂತವರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಬಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರೋ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ನನಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು 2 ಸಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 2010ರಿಂದ 15ರ ತನಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದೆ. 2020ರಿಂದ 25ರ ತನಕ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗಿದ್ದದ್ದು. ಆ ಅಲ್ಲದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗದಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಹಾಯ, ನನ್ನಿಂದಾಗುವಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು. ಆಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶತಮಾನ ಜನ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ ಜನ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆಗ ನಾನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಓಟು ಕೊಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ. ಆಗ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ, ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಆ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, 2010ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರಣ್ಣನವರಿಗೆ ನೆನಪುಂಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐಸಕ್ನವರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕಾದಿತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾತು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತು. 1 ತಿಂಗಳು, 1.5 ತಿಂಗಳು ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು, ನೀವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲು ಬೇಕಾದಿತ್ತು, ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿದ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ,
ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದವರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು, ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದವರಿಗೆ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದವನಿಗೆ ಅವನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೋಪ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ದೇಶದವರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕೇಳುವುದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬರ್ಸ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಳುದಿದ್ರೆ 2000 ಇದು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಇದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2011 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ 11 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನುಮತಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ 11 ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ತಯಾರಿದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಅವರನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಅವರೇ നിജವಾಗಿಯೂ അഭിനന്ദിಸಲ್ಪಡುವಂತ വ്യക്തികളാಗಿರ್ತಾರೆ. എന്തു പറയണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നറിയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാവാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അടുത്ത ഭരണസമിതി വരാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2010 നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റും ആയിഷയെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ 9ാം വാർഡിൽ പഴയൊരു കൃഷി ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബഡ്സ് സ്കൂൾ ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് അവിടെ അന്ന് ബഡ്സ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ബഡ്സ് സ്കൂൾ പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೆ ಈಡೇರಿದ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಂತ್ವನ ಬಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು 2011 ನಂತರ ನಿರಂತರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ബഡ്സ് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഏകദേശം
14 വർഷത്തോളമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഈ കുട്ടികളെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരിൽ വന്ന മാറ്റം, അതിനെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്റ്റാഫ് ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ചുമരിൻ്റെ 4 മൂലയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ കണ്ടാലും ആ ഒരു ಸ್ನೇಹവും അതുപോലെ ಸಂತೋಷവും അവർ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ಟಾಫ್ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ, ಈಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ಹೆಮ್ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಬಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸೋಮಶೇಖರ JS ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವತ್ತು 2010ರಿಂದ 15ರ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ 2021ರಿಂದ 24ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಸಹಕಾರ, ನಾವಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുഖാന്തരം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അതുപോലെ ടീച്ചർ അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചതും. ഇനിയും അത് ഇതുപോലെ തുടരട്ടെ. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്ന യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿರಿ. ഈ ಶಾಲೆಯ ഈ സ്റ്റാഫുಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು അഭിനന്ദിച്ചത് സാകാഗ്ലിക്കില്ല. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കും സംസാരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റും മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര അധികം പരിചിതമാണെന്ന്. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ನನಗೆ ಓದಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು +2ವರೆಗೆ ಕಲಿತು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ DTP ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಇವರಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೋಮನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಅಂತ.
ಅವರಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ನಾನು ಈಗೊಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನನ್ನೊಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತು ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹಾಡುಗಾರನಾಗ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆದ ಹಾಡು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಿಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕಂತ. ಅದು ಇವಾಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಗೂ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದು ನಾನೇ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಒಂದು 90 ಲಕ್ಷದ ಮೂವಿಯ ಕತೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿನವರು. ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಅಸಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಗಳೂರು ನಾಟಕ ತಂಡದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು. ಈ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಆಗಿರಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆತ್ತವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೀಗ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮಶೇಖರ್ JS, BS ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯಿಷಾ A ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಶ್ರಮ, ಸಾಧನೆ, ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು, ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾವು 2 ಆಯಾ ಮತ್ತು 2 ಟೀಚರ್ಸ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ 14 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯಿಷಾ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯಿಷಾ A ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.